भारतीय जनता पार्टी से मैं सुबोध कुमार आज इस्तीफा दे रहा हूं। जानते हैं क्यों? घटना बताता हूं। आज अभी 7:30 बजे नल्हाटी में रामपुर हाट विधानसभा का विधायक ध्रुवो साहा, जो अभी शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री, आपका जो भी कैबिनेट मंत्री है, और आपका जिला अध्यक्ष उदय शंकर साहा, यही ध्रुवो साहा जो तोलाबाजी करता था पत्थर का बीरभूम में, 50 लाख रुपए रोज खाता था। इसके लिए हम दिल्ली मेल भी किए थे आपके सेंट्रल ऑफिस में। उसके बाद इसको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है या पार्टी से सस्पेंड करने के लिए। और आज ये 2 कौड़ी का सोच रखने वाला विधायक हमको बोलता है कि तुम शुभेंदु अधिकारी के बारे में तुम वीडियो मत करो, अन्नपूर्णा भंडार के बारे में कुछ नहीं बोलो। एक आदमी पोतब्दा जो यहाँ का आरएसएस का संघ का विचार रखने वाला आदमी है, उसको अपमानित किया गया है हमारे सामने। जो विधानसभा वोट के आगे यहां पे भाजपा में लोग ढूंढने से नहीं मिलता था, फोन में कमेटी बना है और हमको 2 कौड़ी का नेता लोग हमको सिखाता है। ये भाजपा का जो बना हुआ अभी नया जुम्मा 7 दिन, हम 2011 से परिश्रम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार बने, और हमको ये लोग उल्टा पुल्टा बोल रहा है। माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, जिस पार्टी में बोलने का हक नहीं हो, सच बोलने का, उस पार्टी में हमको रहने का भी कोई हक नहीं है। हमको नहीं रहना भाजपा में आपका। हमको भाजपा के बारे में आपसे कोई हमको बोलता है कि वीडियो मत बनाओ, शुभेंदु अधिकारी को मत बोलो, हमको धमकी देता है, पुलिस को बोलता है इसको अरेस्ट करो। यही अरे ये तो अनुब्रतो से भी महा फालतू आदमी है लोग। अनुब्रतो बोलता है भाजपा को के गांजा केस दिए दाओ। क्या समझता हम हमको आपको? हम क्या धंधा करने आए यहाँ पे? जो आदमी आज तक पार्टी में नलटी में नहीं आया हुआ है, जो लकड़ी माफिया है, कोयला माफिया है, ध्रुवो साहब के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ रहता है, हमको धमकी दिखा रहा है। हम अन्नपूर्णा भंडार के बारे में इसलिए बोले, इसलिए पश्चिम बंगाल का जनता के बारे में बोले, इसलिए हमको नहीं रहना आपका पार्टी में। और ध्रुवो साहा को बोले हम कि हमको लिख के दीजिए कि हम अन्नपूर्णा भंडार के बारे में, महिलाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो बोलते हमको उल्टा गाली गलौज कर रहा है। ये 2 कौड़ी का नेता जैसे घटिया हराम का माल खाता है ना लोग, वही सोचता हराम का, वैसा पार्टी को सुनिए। आपका पार्टी का नाम लेकर हम एक वीडियो नहीं करेंगे। ध्रुवो साहा जी, कान खोकर सुन लीजिए। उदय शंकर बनर्जी जी, याद रखिएगा, बीरभूम बीजेपी को बोल रहे हैं, बढ़िया से कान खोकर सुन लीजिए। हम बीजेपी का नाम लेके एक वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है? रहा अब राज्य का शुभेंदु अधिकारी के बारे में, हम बिना बीजेपी का नाम लिए हम वीडियो करेंगे। ख्याल रखिएगा, अपना सुझाव रखेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या गए 2021 में साइकिल चला के भाजपा का सरकार बने, टीएमसी से अगेंस्ट में हम लिखे और ध्रुवो साहा पैसा खाए। यहाँ पे जांच करवाइए शुभेंदु अधिकारी। ध्रुवो साहा के पास अभी 3-4 फ्लैट है रामपुरहाट में, कहां पैसा रखा है आपको पता नहीं है। हमको बोलता है अरेस्ट करवाओ, हमको गुंडागिरी का धमकी दे रहा है ध्रुवो साहा। शुभेंदु अधिकारी जी आपको धोखा दे रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। ख्याल रखिएगा आपका पार्टी का। हमको भाजपा का वोट देके ना, हम गलती नहीं किए हैं, सही किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक आलू सड़ा हुआ है तो सब आलू सड़ा हुआ है, याद रखिएगा। हमको आपका जो सुनिए, पश्चिम बंगाल के लोगों, भारत के लोगों जो मिस मुक्कोल मार रहे हैं ना बीजेपी के सदस्य बनने के लिए, मत बनिएगा। देखिए, बोलने का हक नहीं मिल रहा है, इसको काट के रखे। इसका हम सम्मान देते हैं लोगों का, पार्टी का, ठीक है? एक के चलते इसी को लीगल एक्शन लीजिए। हम पार्टी के नाम पे कुछ नहीं बोलेंगे अन्नपूर्णा भंडार के बारे में, पार्टी का नाम लेकर, लेकिन अपना खुद एक राज्य का मुख्यमंत्री को हम बोलेंगे, हमको बोलने का अधिकार है। माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, यहाँ का नेता लोग का जो है ना चर्बी चढ़ा हुआ है, चर्बी। जो कल तक ये लोग को कुत्ता नहीं पूछता था, चंदा मांगता था, डोनेशन 500-500 रुपया, कितना पैसा खा गया ये लोग, समझे? हम पार्टी में धंधा करने नहीं आए हैं। हमको लिखित चाहिए जल्दी, हमको 15 तारीख के अंदर लिखित चाहिए। अगर लिखित नहीं कीजिएगा, हमको लिखित उत्तर नहीं मिला कि तुम ये वीडियो, हमको लिखित नहीं मिला कि तुम वीडियो मत बनाओ बीजेपी के नाम लेके, और फिर 15 तारीख के बाद फिर यही बीजेपी का लोगो लगा के हम वीडियो बनाएंगे। ख्याल रखिएगा। अब मेरे साथ कोई राजनीतिक हिंसा हुआ, उसका दायित्व शुभेंदु अधिकारी जो होंगे, क्लियर बात है मेरा, याद रखिएगा। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। जिस जगह में संघ के लोगों का अपमान होगा, उस पार्टी में हम नहीं रहेंगे। हमारे सामने संघ के विचार का रखने वाला आदमी का अपमान हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जहां संघ का आदमी का अपमान होगा, ये चोर चोट्टा सब बैठा हुआ यहाँ पे, शर्म लगता हमको बोलने में। जय श्री राम। जांच करवाइए, जांच। ये जो बैठा के रखे ना बीरभूम में, एक वकील को रखा है, उदय शंकर बनर्जी को, ये लॉयर है, इनकम टैक्स फाइल करता है, हेरा का फेरी सब पैसा कैसे काला पैसा को सादा करना है सब जानता हूं। उदय शंकर बनर्जी को नहीं भेजे थे हम लिख के वो व्हाट्सएप पे,
कि सर हमको कोई दीजिएगा दायित्व हम करना चाहते हैं। हम धंधा करते हैं क्या जी, हम पार्टी में पैसा कमाने आए थे, हम घटिया वाला काम करने के लिए। यही है मेरा अपराध है कि हम हिंदू हैं। हिंदू लोग को वोट दिया, हिंदू लोग को कीजिएगा छोटा। शर्म करना चाहिए आप लोग का, जिला का नेता का। शुभेंदु अधिकारी जी सबका क्लास लीजिए। अमित शाह जी अभी हम मेल कर रहे हैं दिल्ली में। একজন রাজা বাবু, রাজা একটা মাদ্রাসার ছেলে আর একটা হাই স্কুলের ছেলেকে ডেকেছে, ডেকে বলছে দেখবি কার বুদ্ধি বেশি। তা মাদ্রাসার মৌলভী সাহেবদের বলছে তোমাদের মাদ্রাসা বন্ধ করো, পড়াশোনা হয় না, ওই শুধু আলিফ বা করলে খাওয়া হবে না, ABCD ইনজেকশন দেওয়া শেখাও, ওই চাঁদে যেতে হবে, সূর্য এ করতে হবে, ওই পৃথিবী মাপতে হবে, সব ব্যাপারগুলো শেখাও, শুধু কোরআন হাদিস হাদিস করলে হবে না। তখন মৌলভী সাহেব বলছে আমাদের মাদ্রাসার একটা ছেলেকে লাগান আর আপনাদের স্কুলে একটা ছেলেকে লাগান, দেখুন কার বুদ্ধি বেশি। তা রাজাবাবু দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে জিজ্ঞাসা করছে স্কুলের ছেলেটাকে, এক পুকুর পানি একটা বালতিতে কি ঢোকানো যায়? স্কুলের ছেলেটা বলছে এটা তো অসম্ভব, এক পুকুর পানি এক বালতিতে ঢোকানো অসম্ভব, এটা যাবেই না। তা বলছে দাঁড়া, এই মাদ্রাসার ছেলে তুই বল, এক পুকুর পানি একটা বালতিতে ঢোকানো যাবে? তো চিন্তা ভাবনা না করি বলছে আরে হুজুর কোনো ব্যাপারই না, এক চান্সে বলছে কোনো ব্যাপারই নাই, ঢুকবে না মানে? তা বলছে কেমন করে তুই বুঝলি? বলছে কেন বালতি পুকুরের থেকে যদি 2 গুণ বড় বালতি হয় নিশ্চয় ঢুকবে। বুঝতে পারছেন না? এটা হচ্ছে মাদ্রাসায় পড়া ছেলে বুদ্ধি। ওই জন্য আপনাকে বলছি মাদ্রাসায় যে ছেলেটা ভালো ব্রেনিয়াম তাকে দিচ্ছেন আপনি মিশনে, আর বাড়ির সব থেকে বদমাইশটাকে দিচ্ছেন মাদ্রাসাতে, তাই না? মানে আপনার নিয়তি খারাপ, আপনার নিয়তি খারাপ। ওই জন্য দান যখন করবেন কি করবেন? উত্তম জিনিসটা দিবেন, মাথায় থাকবে এটা। 2 আর একটা কথা বলে দিই, দুপুর বেলাতে হঠাৎ আপনার স্ত্রী গোসল করছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ছোট খালা দুটো ভিক্ষা দাও। আপনার স্ত্রী তখন বলছে তুমি কি বুঝতে পারো না দুপুর বেলা গোসল করছি, বা ওখান থেকে। বলে কি বলে না? বলে ফার্স্ট সকালবেলাতে একটা ভিখারি এসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই তোমরা কি রাতে ঘুমাও না? এত সকালে দরজা নাড়া দিচ্ছ। বলে অনেক কটু কথা বলে, আবার বলে উড়ি বাবা ভিক্ষা করো, ওই তোমার হাতে বড় মোবাইল কেন? হ্যাঁ ভিক্ষা করছো, তোমার হাতে বড় মোবাইল। একটা বউ এসেছে, ভালো কেউ একটা নতুন শাড়ি দিয়েছিল সেটা পরে, তা আপনি দরজা খুলে বলছেন উড়ি বাবা আমার বর রাজমিস্ত্রি হেড মিস্ত্রি, তাই এত দামি শাড়ি পরতে পারি না, আর ভিক্ষা করতে এসেছে শাড়ির কোয়ালিটি দেখ, বেরো ওখান থেকে। নবীজি বলেছেন আফজালুল কাউল সাদাকাতুন, ধমক দিয়ে কথা বলো না, মিষ্টি করে বলো মা তুমি আমার দরজায় এসেছো, আমি গোসল করছি একটু ব্যস্ত, তুমি আগামী সপ্তাহে আসবে, 2 দিনের ভিক্ষা একসাথে দিয়ে দেবো। বাবু তুমি এসেছো, আমি একটু ওই মানে গরুর খাবার দিতে ব্যস্ত, হাতে নোংরা, পরের দিন আসবে তোমাকে দিয়ে দেবো। নবীজি বলেছেন তুমি ভিক্ষা দিয়ে যে নেকি পেলে, উত্তম ভাষা বলার কারণে সমপর্যায়ের নেকি পেলে। চলুন এবার একটা হাদিস আপনাদেরকে বলছি। হাদিস বর্ণনা করেছেন কে? নাম হচ্ছে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, একটা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, নাম তার আয়েশা। বাপের নাম আবু বক্কর, মায়ের নাম উম্মে হানি। হাদিসের পরিভাষাতে আয়েশাকে বলা হয় মুহাদ্দিসা। যত মহিলা সাহাবিয়াতগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন, সবার থেকে বেশি বর্ণনাকারিণী কে? আয়েশা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করার আগে 2 বার স্বপ্নের মাধ্যমে আয়েশাকে দেখানো হয়েছিল। শুধু এই নয়, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার বিছানায় যখন শুয়ে থাকতেন তখন কোরআন অবতীর্ণ হতো। জিবরিল আমিন নিজে আয়েশাকে সালাম দিয়েছেন, আর খাদিজাকে আল্লাহ সালাম পাঠিয়েছিলেন।
দুটো জায়গা মাথায় রাখবেন। খাদিজাকে আল্লাহ সালাম পাঠিয়েছিলেন, আর আয়েশাকে জিবরিল সালাম দিয়েছিলেন। এত ভাগ্যবতিনী নারী হাদিস বর্ণনা করছেন। হাদিসটি সহিহ বুখারীতে রয়েছে। হাদিস বর্ণনাকারিণী আয়েশা কোন বিবি নবীজিকে করিলেন জিজ্ঞাসা। হাদিস বর্ণনাকারিণী আয়েশা কোন বিবি নবীজিকে করিলেন জিজ্ঞাসা, ওগো নবী তব সাথে দেখা হবে কার? নবী বলে দুনিয়াতে হাত লম্বা যার। মা আয়েশা বলে এ কথা যখন শুনিলাম কানেতে, কাত খন্ড লয়ে হাত লাগিলাম মাপিতে। দেখিলাম বিবি সাউদার হাত লম্বা বলি, আমার মুখেতে ওগো পড়ে গেল কালি। হাত লম্বার অর্থ পরে পারিলাম বুঝিতে, দান ধন যারা করে এই দুনিয়াতে। তারপরে জয়নাবে সে নবীজিকে কয়, তারপরে জয়নাবে সে নবীজিকে কয়, কেন জয়নাব আল্লাহ রাস্তায় বেশি করে ক্ষয়? নমনীয় মানুষ শোনর হাদিসটি বুখারীর। জয়নাবে আনন্দ আর আয়েশার মুখ ভারী। আম্মা জান আয়েশা বিশ্ব নবীকে ডেকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতের দিনে লক্ষ কোটি মানুষ এক জায়গায় থাকবে, দয়ার নবী আপনার সঙ্গে প্রথমে কার দেখা হবে আপনি বলে দেন। নবী বলছেন, ওরে আয়েশা, যার হাত লম্বা হবে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। বাচ্চা মেয়ে আয়েশা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না। একটা কাঠের লাঠি নিয়ে আল্লাহর নবীর অন্যান্য বিবিদের হাতগুলো মাপতে শুরু করে দিলেন। দেখা গেল বিবি সাউদার হাতটা লম্বা হয়ে গেল। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা দুঃখ মনে এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহলে আপনার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে না? আল্লাহ নবী বলছেন, আয়েশা ওই রকম হাত লম্বা নয়, দান ধন যারা করে এই দুনিয়াতে। আয়েশা শুনে রেখে দাও, দানের ব্যাপারে, যারা সাদকার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে, যারা নিজের হাতকে লম্বা করে দেয়, আয়েশা আমি নবী বলছি তার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। দানের ব্যাপারে হাত লম্বা করবে। শাশুড়ি 20 টাকা দিয়েছে, বৌমা 100 টাকা দিবে। বেটা 20 টাকা দান করেছে, বৌমা আরো 20 টাকা চড়িয়ে দিয়ে দান করবে। ওই জন্য মা আপনাকে বলছি, মানে আমার বক্তব্যটা আপনাদের ভালো লাগে না, আপনারা একটু বেশ সুরসার পছন্দ করেন, তাই না? ওই জন্য আপনাদেরকে একটু আমার বক্তব্য একটু অপছন্দই হয়। তারপরেও আপনাকে বলছি যে মা, আপনি যদি জান্নাত জাহান্নাম থেকে যদি আপনি বাঁচতে চান, তাহলে নবীজির ভাষা হচ্ছে একটা, কি? যে যাই হোক, আপনার যাবার দরকার নেই। আসলে এক শ্রেণী মানুষ ওরকম থাকবে, কি বললাম বুঝলেন? ওটা এক শ্রেণী মানুষ সব জায়গাতেই আছে। যাই হোক, ওগুলো ধরতে গেলে হবে না। তা এ তো আপনারা অনেক ভালো মানুষ, অনেক ভালো। এমন এমন জায়গাতে বক্তব্য দেওয়ার পরে এমন অবস্থা হয়েছে যে সেখানে ভাবা যায়নি যে আমি বেঁচে বাড়ি চলে আসবো। আল্লাহ সেখান থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। আমি আমার ভয় টয় কিছু নেই যে কে আমার মারবে, কে আমায় গাল দিবে, ওসব আমি ভাবি না। এতটুকুই করবে, যে করবে সে নিজের ক্ষতি নিজে করবে। কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে না, পারে না। সে নিজের ক্ষতি নিজে করবে। যে কথা বলছিলাম যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দানের ব্যাপারে বলতে গিয়ে, যে মিরাজের রাত্রিতে আমি একদিন গেলাম, গিয়ে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী তারা হচ্ছে নারী। জাহান্নামে অধিকাংশ কাদেরকে দেখলেন? কাদের? নারী। বিশ্বনবী ফেরত আসার পরে বক্তব্য রাখতে রাখতে এক পর্যায়ে বললেন, ইয়া মাশারান নিসা তাসাদদাকনা, এই নারীরা, তোমরা বেশি করে সাদকা করো। তার মানে বোঝা যায় সাদকা করলেই নারী জাহান্নাম থেকে বাঁচতে
পারে। পুরুষের ব্যাপারে বলা হচ্ছে ঠিক কেমন কেমন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন লাম তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন। একটা মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণে থাকবে যতদিন না পর্যন্ত তার প্রিয় বস্তুকে আল্লাহ রাস্তায় দান না করতে পারবে। দান করবেন প্রিয় বস্তু, ভালোবাসার জিনিস দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন উলাইকাল মুমিনুনা হাক্কা, এরাই হচ্ছে যে কি হচ্ছে যাই হোক অবস্থা আল্লাহ অযথা সেখানে ভিড় জমাবেন না। আপনারা যেহেতু বক্তব্য দিচ্ছে বক্তা সাহেব, আপনার মঞ্চে বসে থাকুন, আর ওখানে সবাই যদি চলে যান ওখানে একটা সৃষ্টি হবে। অতএব যাদের কথা কার্যকারী তাদের কাছে একটা আবেদন যে আপনারা যে সমস্যা হচ্ছে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। এর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের কাছে দান করবেন। আমরা একই গ্রামের মানুষ, আমরা সকাল হতে গেলে সবাই আবার একই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করবো, একই জায়গাতে আমরা মাছ কিনবো, একই জায়গাতে আমরা গরুর মাংস কিনবো। আবার এখন এইভাবে সমস্যা, এটা কখনো উচিত নয়। যারা দায়িত্ববান আছেন, যারা বিচক্ষণ কথা আপনাদের দর্শন শুনবে মান্য করবে, তাদের প্রতি দায়িত্ব আছে, আপনারা এটা সমাধান করার চেষ্টা করবেন। এমনি বক্তা নিয়ে আসুন, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। যাই হোক এটা মানে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে কেন জানি না। যে ও চ্যাংড়া পিলেকার টাকা চুরি করেছে, কঠিন অবস্থা। বসে যান ভাই, বক্তা চলে এসেছে আর একজন। মানে আলহামদুলিল্লাহ খুবই মানে মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেন উনি। আমি শুনেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে ওনার খুবই সুন্দর আলোচনা, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলছেন মোমেন যদি কেউ হয় পুরস্কার তিনটা, উলাইকাল মুমিনুনা হাক্কা। আল্লাহ বলছে মোমেন এরাই হচ্ছে সত্যকারের। লাহুম দারাজাতুন, লাহুম দারাজাতুন, আমি মোমেনদের সম্মান বৃদ্ধি করব। লাহুম মাগফিরাতুন, মোমেনদেরকে ক্ষমা করব। ওয়া রিজকুন কারীম, আর মোমেনদেরকে উত্তম রুজির ব্যবস্থা করে দেব। তিনটা পুরস্কার মোমেনদের। কটা? তিনটা। এক, আল্লাহ বলছেন সম্মান বাড়িয়ে দিব। দুই, আল্লাহ তাআলা বলছেন তাকে ক্ষমা করে দিব। তিন, আল্লাহ তাআলা বলছেন রিজকুন কারীম, তাকে উত্তম রুজির ব্যবস্থা করে দিব। উত্তম রুজি মানে এটা ভাববেন না যে বিরিয়ানি পোলাও কুপ্তা খাওয়া এটা উত্তম রুজি, এটা একদম ভাববেন না। উত্তম রুজি মানে হচ্ছে এই একজনের খাবার দুইজন খাওয়া যাবে, দুজনের খাবার তিনজন খাওয়া যাবে, পাঁচজনের খাবার আটজন খাওয়া যাবে, খাবারে বরকত হবে। এটা হচ্ছে উত্তম রুজি। আল্লাহ আপনাকে আমাকে সকলকেই মোমেন হবার তৌফিক দান করুক, আমিন আমিন। আর দয়া করে বলছি, সব জায়গাতে একটা খারাপ অভ্যাস যে একটা বক্তা নেমে গেলে মানুষ তার পিছন পিছন চলে যায়। আপনারা কেউ যাবেন না। কিষানগঞ্জ থেকে একজন এসেছেন ভাই আব্দুল হান্নান রাহিমি, উনি ওনার যতক্ষণই থাকবেন